सतगुਰਾਂ ने अपने जीवन के अंदर बहुत बंदगी की है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने और उन्होंने सादा जिहा जीवन ते जीवन जिउंदिया रब रूप हो के महाराज इस संसार विचरे। कई बार ऐसा होता है भी बंदा कुछ आप उधरा जीवन जिउंदा है, फिर अगे जाके कभी बदल भी जाता है। पर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी जदों महाराज का प्रकाश होंदा है तो उस समय पिता गुरु जी अपना सीस झुका देंगे है। 1621 गुरु तेग बहादुर साहब जी का प्रकाश होया जी। अमृतसर की पावन धरती ते गुरु के महल एक ही गुरु साहब का प्रकाश होया अमृतसर की धरती ते। नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने जदों असीं किते गुरु साहिबाना का जीवन विचारते हैं ना तो सानूं हरिमंदर साहिब तो बाहर बाहर ही नजर आता है। असल के अंदर महाराज ने उस पावन धरती ते अवतार धारण किया जिथे अज सारा संसार ही जाके सिजदा करता है। जदों सतगुਰਾਂ का प्रकाश होया ये गुरु हरगोबिंद साहिब के 5वें पुत्र ने, सब तो छोटे। इतिहास दास ने सरवण करवाया संखेप बेनती महाराज का सादा जिहा जीवन और महाराज की बंदगी चों ये असीं बहुत बारी वचन साझे कीते। ये बाणी धुर की बाणी है। ये पावन बचन सानू रब नाल मिलाउंदे है। साडे वास्ते गुरु साहब ने बोल रहा, साडे वास्ते रब का भी हुक्म है। सतगुਰਾਂ के पावन बचन जदों महाराज का प्रकाश होया ना गुरु तेग बहादुर साहब जी का, तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी हरिमंदर साहब कीर्तन सुन रहे सन। आसा की वार का कीर्तन हो रहा है। तुसीं किते भी वेखिओ साडे बहुते गुरु साहिबाना का प्रकाश अमृत वेले होया है ते बहुते गुरु साहिबाना ने गुरमुख प्यारा शरीर भी अमृत वेले ही छड्डदा है। गुरु नानक साहब महाराज के आपां प्रकाश की गल करते हैं तो 12 बजे तो बाद अमृत वेले अगले दिन की आमद तो ही हो जाता है। 12 बजे तो बाद अगला दिन बदल जाता है। अज भी किते तुसीं सुल्तानपुर लोधी की धरती ते जाओ किते गुरपुरब ते रात को 1:30 बजे उत्थे भोग पाया जाता है। जो गुरु साहब का प्रकाश होंदा उदों तखत ते रात को 1:30 बजे भोग पै रहा होंदा है। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी का प्रकाश अमृत वेले इधर आसा की वार का कीर्तन हो रहा है, इधर घरे प्रकाश हो गया गुरु तेग बहादुर साहब जी का। सिख ने आके दसिया महाराज साहिबजादे का जन्म होया है। आसा जी की वार के भोग पए तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज बड़े प्यार के नाल गए घरे। भाई विधि चंद जी नाल ने। बच्चा अजे मंजे के उपर कुछ समय का ही है तो साडा इतिहास कहता महाराज ने अपना सीस झुकाया। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पुत्र सन गुरु साहब के। इस तो पहला 4 बच्चों का जन्म हो चुकिया सी। महाराज ने किसी को सीस नहीं सी झुकाया। भावें जीवन महाराज के बड़े पुत्र बाबा गुरदित्ता जी का भी बहुत बंदगी वाला रहा है, पर ये तो रब्बी बख्शिश सी ना। जो सीस झुकाया भाई विधि चंद ने उत्थे सवाल भी किया, महाराज भी आप जियां दे पुत्र नूं सीस झुकाया। एक तो बाप होने के नाते भी कदे बाप अपने पुत्र नूं सीस नहीं झुकाउंदा है ते गुरु भी अपने सिख नूं सीस नहीं झुकाउंदा है। रिश्ता की है गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाल? जे तो उन्होंने पुत्र ही समझते हो फिर भी सीस झुकाउणा नहीं बनता, क्योंकि तुसी बाप हो। जे तुसी सेवक सिख कोई चंगे जीवन वाला निकलेगा फिर भी तुसी गुरु हो तो तुहाडा सिख हो सकता है। तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने उदों बचन कहे सन, आ जिहड़ा साडे घरे पुत्त आया ना, इन्हें इबादत तो लैके शहादत तक का सफर तय करना है।
ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਇਹਨੇ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਵਰਤਦਾ, ਜੋ ਵਰਤਣਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਰੱਖਿਆ। ਘਟਨਾ ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਬਰਾਤ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਚੋਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਧਨ ਵੀ ਧਨ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਆਹ 1632 ਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਲਖਨੌਰ ਹੈ, ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਲਖਨੌਰ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਲਖਨੌਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਓ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਖਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਏ। ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਤੋਂ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੰਡੇ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਕੇ ਕਹੇ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਤੇਗ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇਗ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਗ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੜ ਕੇ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਅੜ ਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਦਾਸ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ 21 ਫਰਵਰੀ ਹੈ ਜੀ, 101 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਦੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਕੁਝ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਇਹ ਅੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਖੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਖੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇਗ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਏ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਰਹੋ ਬਕਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ 26 ਸਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤਾ ਵਿਚਰੇ। ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਬੈਠਿਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ
ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਚਲੋ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ ਦੇ 3 ਮਹਿਲ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਨਿੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਿੱਕਾ ਹਜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕੀ ਇਹਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਨਾਨਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਗਰਜਨਾ ਲੋਕ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ 26 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਕਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਬਾਬਾ ਬੱਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਅਰਥ ਤੋਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਾਦਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਕੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਛੀਏ ਮਸਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੈਂ, ਤੇ ਗੋਲੀ ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਵੀ ਅਜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਬਕਾਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਲੰਗੀ ਸੀ ਗੋਲੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਉਹ ਦਾਗ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਗੋਲੀ ਦਾ ਦਾਗ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਗਰਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਫਿਰ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਅੜ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਖੂਨ ਹੈ, ਧੀਰਮਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਥੋੜੀ ਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਗਾ ਤੇ ਭਤੀਜਾ। ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਚਾਚੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ, ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸੰਖੇਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ ਪਤਨੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਵੀ ਚਲੋ ਮਾਹੌਲ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਧੀਰਮਲ ਉਹਦੇ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖਰੀਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਬਸੇਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰੇਗਾ, ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਥੋਂ ਫਿਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਦਾਸਾਂ ਤੇ 2 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਨੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮਹਿਲ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੂੰ 1632 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 1665 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। 64 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ
ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਜਨਮ ਲਏਗਾ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਮਾਂ ਤੇ ਨੌ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਬਰ ਸਾਡਾ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਦਾਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾਤੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ, ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਾਓ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਪਟਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਰੁਕੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਭੱਜਣਾ ਦੌੜਨਾ ਖੇਡਣਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕੋ ਖੇਡਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਕਾਫੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਿਰ 1666 'ਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਮ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਿਓ। 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਤਿਆਗ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਈ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਨਾ ਉਧਰ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਥੋੜੀ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਰੱਥ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤਿਆਗਮੱਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਗਮੱਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ। 2 ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਏ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਓ। ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਧੋਤੀ ਟੋਪੀ ਬੋਤੀ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ, ਧਰ ਪਾਈਏ ਧਰਪਣਾ ਛੋੜੀਏ ਬਾਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਏ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਬਾਹ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। 3 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੂਖਦੇ ਸਰੋਗੇ ਨਾ, ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਖੇਪ ਜੀਵਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੀ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਵਿਰਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਵਿਰਾਗ ਪਈ ਬਾਣੀ ਪੜਿਓ, ਭੋਗਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਣੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹਣਾ ਤੂੰ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ 'ਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਘੋੜੀਆਂ ਗਵਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ। ਅਸੀਸ ਹੈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ।
ਲਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੈ ਹੇਠ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਓ। ਲਾਹਣੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਓ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਧਕਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਧਕਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦੇਣ, 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿ ਸਰਵਣ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਧਕਾਣਾ 6ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, 5 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਧਕਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜੋ ਇੱਛਾ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਦਿੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਮਾਝੇ 'ਚ ਖੇਮ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਭਾਈ ਧਕਾਣੇ ਦੇ ਨਾਮ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ, ਬੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਉਧਰ ਮਾਝੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਧਕਾਣੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲੇ ਜਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਖੇਮ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਝੇ 'ਚ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਘੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਭਾਈ ਧਕਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਲਿਜਾਣਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਬਸ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਜਿੱਦਣ ਜਾਵਾਂ। ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਏਗਾ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਧਕਾਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਓ। ਆਓ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਅਰਥ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਨ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਕੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਦੀਪਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਦੀਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, 2 ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਧ ਦੇ ਉਧਰ ਵੀ, ਕੰਧ ਦੇ ਉਧਰ ਵੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾਈਏ ਨਾ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਜਾਏਗਾ, ਬੇਅਰਥ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। 10 ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀਣ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੇ ਅਰਥ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਰਥ ਵੀ ਸਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੋਲਣ 'ਚ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੋਕੋ, ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੂ ਲਾ ਦਿਓ, ਰੋਕੋ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਾਣ ਰੋਕੋ ਨਾ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਰੋਕੋ ਨਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਹਰ ਭਜ, ਭਜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਏਕੋ ਨਾਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਕਾਰ। ਜਿਹ ਬਿਦ ਜਨ ਕਉ ਮੀਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ। ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੁਰਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਮੰਗਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ, ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕੱਲ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ 2 ਘੱਲੂਕਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਕਾਰੇ 'ਚ 15,000 ਸਿੱਖ ਤੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 40,000 ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। 40,000 ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ, 75% ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 25% ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੀਰਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਉਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਗਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜਾ ਪਕੜ ਲਿਓ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਘੋੜਾ ਫੇਰ ਲੋਗੇ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਲਟ ਕੰਮ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਮਹੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਭਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਐ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਰਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜਾ ਔਖ ਝੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਫਿਰ ਛਾਪਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਉਹ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਥਾਪਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੰਦ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹੰਤ ਸੀ ਉਹ ਥਾਪਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਸੰਦ ਥਾਪੇ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਸਿੰਧੀ ਜੱਜ ਲੁਬਾਣਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬੇਦਾਗ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰੁਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਲਾਲਟਣ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦੀਵਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਗਈ ਨਾ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਉਹ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਲਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰਾ ਜੱਜ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਾ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਉਹ ਬਾਅਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਰਦਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਜੀ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਰੋ ਕੇ ਧਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰ ਗਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਲਦੀ। ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 3, 4, 5, 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਚ ਦੀ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੀ ਉਹ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਖਰੀਦ ਲਏ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੂਵਾਲ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਾਹੌਰ ਪਰੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚੱਲਿਆ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ 21 ਫਰਵਰੀ ਹੈ ਨਾ, 18, 19 ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕੰਬਲਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ ਉਤਰਿਆ ਜੀ, ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਤਰਿਆ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਟਗਵੇ ਲੈ ਕੇ, ਛਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਰਫੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਰੈਣੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਰੈਣੂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਛਵੀਆਂ ਟਗਵੇ ਚਲਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ।
ਉਹ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਹਣਿਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦਾ ਜਥਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਲੱਭੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੂਵਾਲ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਆ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੂਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਥੇ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੂਵਾਲ, ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ 9 ਸਾਲ ਦਾ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗਏ। 5:44 ਤੇ ਇਹ ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 5:44 ਦੇ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੂਵਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਗਏ। ਜੋ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕੱਟ ਸੁੱਟੇ। ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੂਵਾਲ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂ ਕੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਬਿਆ ਚੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜੱਡ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਇਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ, ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗੁਟਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਵੱਢੇ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਰਨਕੁੰਡ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਬੱਚਾ ਬਣਿਆ ਚਰਨ ਧੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ 14 ਇੰਚ ਡੂੰਘਾ ਸੀ, 16 ਇੰਚ ਲੰਮਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਵਹਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਟਕੂਆਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵੱਢੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 14 ਇੰਚ ਡੂੰਘਾ ਤੇ 16 ਇੰਚ ਜਿਹੜਾ ਚਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖੂਨ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਚੋਇਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹਦੀ ਅੱਧੀ ਧੌਣ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਕਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਢਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਛੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਇੱਕ ਲੱਧੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਉਣਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਗਰਦਨ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਧੀ ਗਰਦਨ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਾਪੇ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਧੌਣ ਕੱਟ ਕੇ ਚਬੱਚੇ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਡੋਬ ਕੇ ਨਾ ਖੂਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਡਬੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚੱਟਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਟਕੂਆਂ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੀਮਾ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਬਾਦੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ 9 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਲਾਛਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਧੂ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਫਿਰ ਲਵਾਰੀ ਖੋਲੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਧੂ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਟੋਟਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧੂ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਟੋਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। 126 ਖੋਪਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਭੱਠੀਆਂ ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ 3 ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਮਾਸ ਨਾਲੋਂ, ਛਾਂਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟਕੂਆਂ ਤੇ ਛਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਛੁਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਵੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ 2200 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। 2200 ਬੰਦਾ। ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਥੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਾਗੇ ਆਏਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਗ ਸਾਹਿਬ
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਚਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਰੁਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਤੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੁਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਟੀ ਮਾਸ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਫਿਰ ਮਾਸ ਇਕੱਠਾ, ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਰੋਪੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁਰਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਦੋ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਦਾਦੀ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਾਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਿਹਾਣੀਆਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲੱਤ ਹੈ, ਬਾਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਹਾਣਿਆਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਰੀਰ। ਉਹ ਦਾਦੀ ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਟੋਟਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜੱਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਚਾਹੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਗੁਰਮੁਖਾਰੋ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈਗਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਧ ਝੂਠਣਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਆਦਤ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਫਾਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਜ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ